जय जगन्नाथ। वेलकम टू योर चैनल वर्ल्ड अफेयर्स मधु जीके ओडिया। सांग माने आज आमे एई भिडियो रे मे मासर बहुत इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स जीके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। मु सूर्यनारायण पाणिग्राही आपनक पई करेंट अफेयर्स वीडियो नै आसीची। एई क्वेश्चन गुडाक सांग माने आपनकर आगामी रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, ओएसएससी, एसएससी समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वीडियो स्टार्ट करिबा। वीडियो को शेष जाए देखिए। आजिर प्रथम प्रश्न, द रिसेंटली लॉन्च्ड सचेत ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। संप्रति लॉन्च होइथिबा सचेत एप्लिकेशन केउ संस्था द्वारा विकसित होइछि। चारिटा जाक ऑप्शन आपनक पाखरे। भारतर पाणीपाग विभाग, प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जातीय विपर्यय परिचालना प्राधिकरण, नीति आयोग। ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन सी, जातीय विपर्यय परिचालना प्राधिकरण द्वारा सचेत एप्लिकेशन विकसित होइछि। परवर्ती प्रश्न, हु लॉन्च इंडियास ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम GHCI। भारतर सबुज हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम किए आरंभ करिसंती। चारिटा जाक ऑप्शन, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, हरदीप सिंह पुरी। ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी GHCI स्कीम आरंभ करिसंती। ता विषय रे कहि दउची सांग माने, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम आनुष्ठानिक भावे 29 एप्रिल 2025 रे केंद्र नूतन तथा नवीकरण योग्य शक्ति मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा आरंभ करा जाइथिला। एही पदक्षेप रे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रो एक अंश जहाँकि सबुज हाइड्रोजन उत्पादन पई भारत को एक विश्वस्तरीय हब रूपे प्रतिष्ठित करिबो बोली कुहा जाइछि। परवर्ती प्रश्न बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन सांग माने एटा। द प्रवाह पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन। प्रवाह पोर्टल आनुष्ठानिक भावे का द्वारा लॉन्च करा जाइछि। चारिटा जाक ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग। ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ता विषय मु आपनकु जणाई दउची सांग माने, आरबीआई आनुष्ठानिक भाबरे प्रवाह पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लिकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन को 1 मई 2025 रु आरंभ करिछि। प्रवाहर फुल फॉर्म एटा मने रखिबे। एही डिजिटल प्लेटफॉर्म विभिन्न नियामक अनुमोदन प्रक्रिया पई एक श्रृंखलित स्वच्छ एवं ट्रैकेबल मेकानिज्म प्रदान करने को लक्ष्य रखिछि। मने रखिबे। परवर्ती प्रश्न, हु रिसेंटली रिव्यूड द जल इनिशिएटिव। निकटरे जल पदक्षेप को किए समीक्षा करिथिले। चारिटा जाक ऑप्शन आपनक पाखरे। वेरी इंपोर्टेंट एटा सांग माने, नरेंद्र सिंह तोमर, भूपिंदर यादव, CR पाटिल, अर्जुन मुंडा। ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन सी, CR पाटिल। CR पाटिल निकटरे जल पदक्षेप को समीक्षा करिथिले। एवं ता विषय रे आपनकु जणाई दउची। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विकसित होइथिबा जलज पदक्षेप नदी संरक्षण तथा जीविका निर्वाह उपरे ध्यान देई थाए। निकटरे केंद्र मंत्री CR पाटिल जलजंक अग्रगतिर समीक्षा करिथिले एवं अन्य प्रमुख नदी अववाहिकारे एहार सफल मॉडल गुडी को मापिबा उपरे गुरुत्वारोप करिथिले। एहा भारतर 9टी राज्यर 42टी जिल्लार 5000 रु अधिक डंगा संप्रदायर सदस्य एवं 2400 रु अधिक महिला को सशक्तिकरण करिअछि। ठीक अच्छे सांग माने, या डिटेलटा एबे आपण जानिबा को पाइले। जलज मने रखिबे, वेरी इंपोर्टेंट। परवर्ती प्रश्न, हाउ मेनी राफेल मरीन राफेल एम एयरक्राफ्ट इज इंडिया प्रोक्यूरिंग फॉर द नेवी। भारतर नौसेना पाई भारत केतोटी राफेल मेराइन राफेल एम विमान क्रय करुछि। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सांग माने एटा। चारिटा जाक ऑप्शन, 36, 26, 57, 22। ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन बी, 26। एबे ता विषय रे जणाई दउची। भारत एप्रिल 28, 2025 रे $7.4 बिलियन 63,000 कोटी मूल्य रे 26टी राफेल एम युद्ध विमान क्रय करिबा पई फ्रांस सहित
ଏକ ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏଥିରେ ଭାରତର ନୌସେନାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରି ବିମାନ ପରିବାହୀକାରୀ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ରାଫେଲ ମରିନ୍ ବିମାନ କିଣାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟୋଟାଲ 26ଟା ରାଫେଲ କିଣାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 22ଟା ହେବ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟ୍ ବାଲା ଆଉ 4ଟା ହେବ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟ୍ ବାଲା, 2 ଜଣ ବସି ପାରୁଥିବେ ପାଇଲଟ। ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାର ଫୋର୍ସ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ନୂତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 4ଟା ଯାକ ଅପସନ୍। ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ, ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ବିକ୍ରମ ସିଂ, ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ନର୍ମନ୍ଦେଶ୍ୱର ତିୱାରୀ, ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ସନ୍ଦୀପ କପୁର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି, ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ନର୍ମନ୍ଦେଶ୍ୱର ତିୱାରୀ। ମନେ ରଖିବେ, ସେ ନୂତନ ବାୟୁସେନାର ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଶିଲଂ ସିଲଚର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କରିଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏମ୍ସ ଇନହାନ୍ସ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଶିଲଂ ସିଲଚର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ 2ଟି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି? 4ଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ ଆଣ୍ଡ ଆସାମ, ମିଜୋରାମ ଆଣ୍ଡ ମଣିପୁର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ସିକିମ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି, ମେଘାଳୟ ଆଣ୍ଡ ଆସାମ। ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଦ ୱେଭ୍ସ 2025 ସମିଟ୍ ବିଂ ହେଲ୍ଡ। ୱେଭ୍ସ 2025 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି? 4ଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଗତି ମଇଦାନ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପୋ ସେଣ୍ଟର ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା, ଜିଓ ୱାର୍ଲଡ ସେଣ୍ଟର ମୁମ୍ବାଇ, ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ଦିଲ୍ଲୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି, ଜିଓ ୱାର୍ଲଡ ସେଣ୍ଟର ମୁମ୍ବାଇ। ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବିଶ୍ୱ ୱାର୍ଲଡ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ୱେଭ୍ସ, ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଏଇଟା, 2025 ମେ 1ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ଜିଓ ୱାର୍ଲଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପ୍ରତୀକ ଶର୍ମା ହାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଟେକେନ୍ ଓଭର ହ୍ୱିଚ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ପୋଜିସନ୍। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପ୍ରତୀକ ଶର୍ମା କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? 4ଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ, ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଉତ୍ତର କମାଣ୍ଡ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା କର୍ମଚାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଉତ୍ତର କମାଣ୍ଡ ନର୍ଦର୍ନ କମାଣ୍ଡର ଚିଫ୍ ରୂପେ। ମନେ ରଖିବେ। ଅନ୍ ମେ 1, 2025 ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ ଆନାଉନ୍ସଡ ହ୍ୱିଚ୍ କି ମିଲିଟାରୀ ପୋଜିସନ୍। ମେ 1, 2025ରେ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ପଦବୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 4ଟା ଯାକ ଅପସନ୍। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ, ବାୟୁସେନାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫର ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ମୁଖ୍ୟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫର ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାକୁ CISC କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ହାଉ ମଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁଏସ୍ ଡିଲ୍ ସାଇନ୍ଡ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡୋ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ଓର୍ଥ। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଭାରତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ଭାରତ ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କାର, କେତେ ମୂଲ୍ୟର? 4ଟା ଯାକ ଅପସନ୍। $200 ମିଲିୟନ, $95 ମିଲିୟନ, $131 ମିଲିୟନ, $150 ମିଲିୟନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, $131 ମିଲିୟନ। ମୁଁ ଏବେ ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ $131 ନିୟୁତ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଦେଶୀ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ଆମେରିକା ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏହାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଡୋମେନ୍ ସଚେତନତା MDA କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସାଗର ଭିଜନ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ତାଲିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ଡିଟେଲ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ 9 ଫୁଟ୍ ଟଲ୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲିଡର was unveiled in New Delhi on May 1st, 2025। 1 ମଇ 2025ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେଉଁ ନେତାଙ୍କର
9 ଫୁଟୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍। ବୀର ସାବରକର, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ, ବୁଦ୍ଧପା ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବ୍ରହ୍ମା। ଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବୁଦ୍ଧପା ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବର୍ମା। ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲଟା କହିଦେଉଛି ସେ କିଏ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନିକଟରେ 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୋଡୋ ନେତା ତଥା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ବୋଡୋଫା ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 9 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର କୈଳାସ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଏକ ରାସ୍ତାର ନାମ ବୋଡୋଫା ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବ୍ରହ୍ମା ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଏମ୍ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଅନ୍ AI ବେସ୍ଡ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ AI ଆଧାରିତ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି। ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ମନେ ରଖିବେ। ହ୍ୱିଚ୍ ପୋର୍ଟ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଡିପ୍ ୱାଟର କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିପ୍ ହବ୍। କେଉଁ ବନ୍ଦର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭୀର ଜଳ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରାନ୍ସସିପ୍ ହବ୍ ପାଲଟିଛି। ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଣ୍ଡ୍ରା ପୋର୍ଟ, ଭିଜି ନଜାମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର, କୋଚିନ୍ ବନ୍ଦର, ଚେନ୍ନାଇ ବନ୍ଦର। ଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଭିଜି ନଜାମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର। ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। କେରଳର ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ମେ 2025ରେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଭିଜି ନଜାମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଗଭୀର ଜଳପାତ୍ର ପରିବହନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହବ୍, ଯାହାକି କେରଳ ସରକାର, ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀ ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି $8,867 କୋଟି। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଲିଜ୍ ଦ ଇନହାନ୍ସିଂ MSMES କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ। ନିକଟରେ ଭାରତର MSMEର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ରିପୋର୍ଟ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛି? ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନୀତି ଆୟୋଗ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ MSME। ଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ନୀତି ଆୟୋଗ। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମେ ମାସର ପାର୍ଟ 1 କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁ ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।